working as PSCRT, KGBV, Santapamadi. Did you complete the homework? Today, let us recall the previous class. Today, let us recall the previous class. That is simple equations. Simple equations. Now, suppose you went to a shop and you have bought chocolates. Each chocolate cost 5 rupees. Each chocolate cost 5 rupees. And you have bought 4 chocolates. How much do you pay to the shopkeeper? Each chocolate cost 5 rupees. And we have bought 4 chocolates. So 5 into 4, that is equal to 20 rupees to the shopkeeper. He will pay to you 20 rupees to the shopkeeper. Okay. Next, in case you have bought 5 chocolates. For example, 5 chocolates. How much will you pay to the shopkeeper? 5 into 5, that is equal to 25 rupees. The same thing, you have got 6 chocolates. How much do you pay to the shopkeeper? That is 5 into 6, that is 30. It becomes to 30 rupees. Now, suppose you have X chocolates. Now, you have got X chocolates to the shopkeeper. How much do you pay to the shopkeeper? 5 into X, that is 5X you pay to the shopkeeper. Similarly, this process, 4 chocolates కొనేటప్పుడు 20 rupees, 5 అయినప్పుడు 25, 6 అయినప్పుడు 30, and finally you have bought X chocolates. You will pay to the shopkeeper, that is 5X rupees. Okay, that is 5X rupees. Everywhere you see, you can see 5 is constant. Everywhere you can see 5 is constant. 4, 5, 6 and X. This is vary. Using the similar steps, you will pay to the shopkeeper, that is 5X rupees. Now 5 into 4 chocolates is equal to 20 rupees. You will substitute the value of X as 4. అంటే 4 చాక్లెట్స్ మనం కొనేటప్పుడు X ప్లేస్లో 4ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. You will substitute the value of X as 4. You will substitute the value of X as 4. You will have 5 chocolates. You will bought 5 chocolates. You will substitute the value of X as 5. For example, you have bought 6 chocolates. You will substitute the value of X as 6. For example, you have got X chocolates. You will substitute the value of X. That is depending on number of chocolates. Number of chocolates. That is X. This is variable. X. Everywhere you can see 5 is same. This is constant. The component of constants and variables is called algebraic expressions. Okay. Next year classes, you will discuss about variables, constants, equations, the definition of simple equations, algebraic expressions. Okay, clear? Now, today we will discuss about solve the equations using the trial and error method. Solve the equations
using trial and error method. Trial and error method. Trial and error. One equation 5x is equal to 30. 5x is equal to 30. How will we solve this trial and error method? How will we solve this trial and error method? First, we will substitute the x value as 0. First, we will substitute the x value of 0. 5 into 0, that is equal to 0. Given equation 5x is equal to 30. Then x value 0 అంటే x plus లో 0 ని substitute చేస్తే 5 into 0, that is equal to 0. It becomes to 0. 0 is not equal to 30. So 0 is not a solution of the equation. 0 is not a solution of the equation. Let us take x is equal to 1. Let us take x is equal to 1. Then 5 into 1, that is equal to 5. This is not also not equal to 30. Let us take x is equal to 2. Then 5 into x plus లో 2 ని substitute చేస్తే we will substitute the value of x is equal to 2. 5 into 2, that is equal to 5 2 is 10. This is also not equal to 30. This is also not equal to 30. Let us take x is equal to 3. We will substitute the value of x, that is 3. 5 into 3, that is equal to 15. This is not equal to 30. Let us take x is equal to 4. We will substitute the value of x as 4. It becomes to 20. That is not equal to 30. In the same, x is equal to 5. We will substitute the value of x as 5. It becomes to 25. This is also not equal to 30. This is also not equal to 30. Now suppose x is equal to 6. We will substitute the value of x, that is 6. It becomes to 5 into 6, that is equal to 30, is equal to 30. Right? That is LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Clear? First we will substitute the value of 0. 0 is not equal to 30. Next value x is equal to 1, that is the value of is not equal to 30. 2, 3, 4, 5 and 6. That is 5 into 6, that is equal to 30. 30 is equal to 30. That means LHS is equal to RHS. So then x is equal to 6. We will substitute the value of x as 6. Then that is the equation is satisfied. That is the equation is satisfied when x is equal to 6. The solution of x is equal to 6. The equation is satisfied. Equation, the LHS and RHS are equal. This happened. We will substitute the value of x. This is variable. This is variable. And satisfy the condition. Only one condition to be true. That is satisfy the 6 value. That is satisfy the value of 6. That is variable. This is the solution of equation. This is the solution of equation. We called as the trial and error method. As we call trial and error method. Why? Because x is equal to 0 to x is equal to 6.
x is equal to 0 to x is equal to 6. Everywhere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Still 6. When x is equal to 0 to x is equal to 5, we did not correct value in the equation. Till x is equal to 6, we got correct value. That is the solution of equation x is equal to 6. That is x is equal to 6. This is the solution of equation. This is the solution of the equation. The solution of the equation. So this is called trial and error method. మనం ట్రై చేసాం. 0 పెట్టాం, 1, 2, 3, 4, 5 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్ అయిన వాల్యూ ఈక్వేషన్కి LHS is not equal to RHS ఇంతవరకు వచ్చింది. x is equal to 6ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకి LHS is equal to RHS వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ x that is equal to 6. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. అంటే ప్రతిసారి ట్రైల్స్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. For example, the equation x plus 5 is equal to 8. ఈ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయడానికి by using common balance idea. By using common balance idea అంటే మనకి LHS is equal to RHS రావడానికి రెండు వైపులా సమానంగా విలువ ఉండి ఈక్వేషన్ చెప్పడానికి ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది వేయింగ్ మిషన్. మన షాప్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఉంటుంది కదా, అది వేయింగ్ మిషన్. ఈ వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ సహాయంతో x plus 5 is equal to 8 by using common balance idea. That is, by equation x plus 5 is equal to 8. This is LHS. Okay, this is RHS. So, if this value x plus 5, this is the value 8. X plus 5 is equal to 8. Then x value find out చేయాలి. సో ఈ బ్యాలెన్స్ చూసేటప్పుడు x plus 5 is equal to 8 అంటే xకి 5 ఎక్స్ట్రా ఉందా అని అంటాం. x plus 5 అంటే xకి 5 యాడ్ అయ్యింది. సో మనం x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 5ని రిమూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే 5 యాడ్ అయింది కాబట్టి x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 5ని రిమూవ్ చేయాలి. సో x plus 5 minus 5. So that is x plus 5 minus 5. This is LHS. So LHS వైపు మనం ఏది రిమూవ్ చేసినా అండ్ ద సేమ్ RHS వైపు కూడా సేమ్ వాల్యూని రిమూవ్ చేయాలి. సో 8 minus 5. LHSలో x plus 5 minus 5 that is equal to 8 minus 5. So plus 5 की minus 5 cancel అయితే that is x remaining value of x is equal to 8 minus 5 that is equal to 3. 8 minus 5 that is equal to 3. So x is equal to 3. Using by common balance idea, solve the equation x plus 5 is equal to 8. So ఎంత వాల్యూ అయితే ఎక్స్ట్రా ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుంటూ మనకి కావాల్సిన x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సాల్వ్ 2x minus 5 is equal to 9 పిక్టోరియల్లీ. ఇది ఒక మెథడ్. అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని పిక్టోరియల్ రూపంలో అంటే పిక్చర్ లేదా పట రూపంలో చూపించడం. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని పట రూపంలో చూపిస్తూ మనము x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ 2x minus 5 is equal to 9. దాంట్లో వేరియబుల్ అయినటువంటి x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ని ముందు పిక్టోరియల్ రూపంలో తీసుకోవడానికి ఒక వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ని సింపుల్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 2x minus 5ని పిక్చర్ రూపంలో చూపించడానికి x minus 5 ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఇది LHS.
కుడివైపు ఈక్వాలిటీ సైన్కి రైట్ సైడ్ ఉండేది ఆర్హెచ్ఎస్ కదా, ఈక్వాలిటీ సైన్కి రైట్ సైడ్ ఉండేది ఆర్హెచ్ఎస్ అన్నాము. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే వాటిని 9 అని తీసుకోండి, వేయింగ్ బ్యాలెన్స్లో రైట్ సైడ్. దీన్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనం రాసేటప్పుడు 2x - 5 = 9. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. 2x - 5 = 9. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్లో -5 అంటే 2xలో 5 సబ్ట్రాక్ట్ అయి ఉన్నది. 2xలో 5 సబ్ట్రాక్ట్ అయి ఉన్నది కాబట్టి మనము x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సబ్ట్రాక్ట్ అయి ఉంటే మనకి ఎంత అయితే ఆ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ అయ్యిందో దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ -5 అని ఉంటే మనము +5 తీసుకోవాలంటే యాడ్ 5 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూని ఇరువైపులా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అలా యాడ్ చేసేటప్పుడు పిక్టోరియల్ రూపంలో చూపించాలనుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా 2x వేసుకొని మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ 2x - 5 దగ్గర +5 యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇవ్వండి మరొక 5ని ఇటువైపు యాడ్ చేస్తాము. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా 5ని యాడ్ చేసుకోవాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైపు ఎంత వాల్యూని అయితే మనం యాడ్ చేస్తామో అట్ ద సేమ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైపు కూడా అంతే వాల్యూని యాడ్ చేయాలి. ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసామనుకోండి సమ్ వాల్యూని, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అంతే వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, ఎంత వాల్యూ అయితే మల్టిప్లై చేసామో ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు కూడా అంతే వాల్యూని మనము మల్టిప్లై చేస్తే హోల్ వాల్యూ అంటే ఈక్వేషన్లో నో చేంజ్ అనమాట. ఓకే, సో 2x - 5 + 5 ఇవ్వండి. సెకండ్ స్టెప్లో 2x - 5 బోత్ 5 ఆన్ యాడ్ 5 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో -5 + 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 + 5. సో మేము ఒక -5 కి +5 క్యాన్సిల్ అయితే 2x = 14. 2x = 14. ఇంకా మనకి x వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్సెట్రాగా ఏముంది 2. ఈ 2 అనేది xకి గుణించబడి ఉన్నది, మల్టిప్లై అయ్యింది. సో మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ x వాల్యూ కాబట్టి ఈ 2ని కూడా మనం రిమూవ్ చేయగలగాలి. 2ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ 2 మల్టిప్లై అయినది కాబట్టి 2 డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ బై 2 ఇరువైపులా 2 చేత భాగిస్తే డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఓన్లీ x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. అంటే ఇక్కడ ఎంత అయితే మల్టిప్లై అయి ఉన్నదో దాంతే వాల్యూతో ఇరువైపులా మనము భాగించాలి, డివైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2x మనకి -5 కి +5 క్యాన్సిల్ అయ్యింది ఆ స్టెప్లో కాబట్టి 2x = 9 + 5 దట్ ఈస్ 14. సో ఇక్కడ 2x = మనకి 14 అని తెలుసు. దాన్నే మనం ఎలా రాస్తాం పిక్టోరియల్ అంటే 7 + 7 దట్ ఈస్ 14 బికమ్స్ టు 14. సో మనకి x వాల్యూ ఈ స్టెప్లో మనం ఏం చేసాము, ఈ ఉండే రిమైనింగ్ 2 వాల్యూని కూడా మనం రిమూవ్ చేస్తూ ఓన్లీ x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే 2కి రిమూవ్ చేయాలంటే డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ బై 2 అంటే ఇరువైపులా 2 చేత భాగించండి. సో 2x/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7 + 7 14/2. సో 2 1s are 2 1s దట్ ఈస్ రిమైనింగ్ x that is equal to 2 1s are 2, 2 7s are 14. So x is equal to 7. X is equal to 7. This is simple value. X is equal to 7. దీన్ని మనం పిక్టోరియల్ రూపంలో చూపించేటప్పుడు x is equal to 7. సో ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ని ఇలా పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూపించమనేటప్పుడు మనమే ఇలా వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇలా ఒక 5 స్టెప్స్ యూజ్ చేస్తూ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము. ఓకే, క్లియర్? రూల్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్. రూల్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే మనం సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏ రూల్స్ని మనం పాటిస్తాము దాన్ని ఒక్కొక్కటిగా మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను. ఓకే, ద ఈక్వేషన్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా వేరియబుల్ అయినటువంటి ఎక్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కానీ ఎల్హెచ్ఎస్లో కానీ ఆర్హెచ్ఎస్లో కానీ వాల్యూస్లో చేంజ్ రాకూడదు అన్నమాట.
the equation remains unchanged if the same number is added to both sides of the equation. The same number is added to both sides of the equation. For example, suppose x minus 5 is equal to 7. This is one of the simple equation. This is one of the simple equation. So minus 5 subtract from x. Minus 5 subtract from x. ఇప్పుడు మనము x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ద సేమ్ నెంబర్ ఎంతైతే సబ్ట్రాక్ట్ అయి ఉన్నదో ఆ నెంబర్ని బోత్ సైడ్స్ మనము యాడ్ చేసుకోవాలి. బోత్ సైడ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి కావలసినటువంటి వేరియబుల్ అయిన x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ x మైనస్ 5 సబ్ట్రాక్ట్ అయి ఉన్నది కాబట్టి -5 సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ x. సో x minus 5 plus 5 add plus 5. This is LHS, that is equal to 7 plus 5. LHS లో మనం ఎంత వాల్యూని అయితే యాడ్ చేసామో RHS లో కూడా అంతే వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఈక్వేషన్లో చేంజ్ అనేది ఉండదు. సో -5 plus 5 it becomes to 0. -5 plus 5 it becomes to 0. That is x is equal to 7 plus 5, that is equal to 12. X value 12. This is 1. First equation. X is equal to 12. అంటే ఇక్కడ x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకి అదనంగా ఎక్స్ట్రాగా ఏముందంటే సబ్ట్రాక్ట్ ఏమన్నది -5. దాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా మనము సబ్ట్రాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు అంతే వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మనం జనరలైజ్ చేసి చెప్పేటప్పుడు LHSలో మైనస్ వాల్యూ ఉంటే LHSలో మైనస్ వాల్యూ ఉంటే RHSకి వచ్చేసరికి అది యాడ్ అవుద్ది. LHSలో మైనస్ వాల్యూ ఉండేటప్పుడు అది RHSకి వచ్చేసరికి అది పాజిటివ్ అవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది. అంటే LHSలో మైనస్ ఉంటే RHS వైపు వచ్చేసరికి ఆ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. సో అంటే RHS వైపు వచ్చేసరికి ఆ వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇది ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్, x plus 3 is equal to 8. X plus 3 is equal to 8. This is one of the simple equation. Okay. So ఇప్పుడు 3 added from x. 3 added from x. సో ఈ 3ని మనం రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే మనకి అంటే x వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 3ని రిమూవ్ చేయాలి. 3ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ప్లస్ 3ని రిమూవ్ చేయడానికి మనము అంతే వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. Subtract the value 3 on both sides. Subtract the value 3 on both sides. అంటే 3ని రెండు వైపులా సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. సో x plus 3 minus 3 that is equal to 8 minus 3. Right? So plus 3 minus 3 it becomes to 0 అంటే cancel అవుతాయి. So x is equal to 8 minus 3 that is equal to 5. X is equal to 5. This is second one. Second equation. ఇప్పుడు దీన్ని జనరలైజ్ చేసి చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి ఉన్నది LHSలో. సో అది RHSకి వచ్చేసరికి ఏమైంది? సబ్ట్రాక్ట్ అయింది. -3 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూ RHSకి వచ్చేసరికి -3 అయింది కాబట్టి LHSలో ప్లస్ వాల్యూ RHSకి వచ్చేసరికి మైనస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ రూల్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ రూల్. అండర్స్టాండ్? వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ ఎక్స్కి ద వాల్యూ యాడ్ అయ్యి ఉందా, మల్టిప్లై అయ్యి ఉన్నదా, లేదా డివైడ్ అయ్యి ఉన్నదా, లేదా సబ్ట్రాక్ట్ అయ్యి ఉన్నదా ఫస్ట్ ఎస్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 5 అనేది ఎక్స్కి సబ్ట్రాక్ట్ అయి ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని మనము రిమూవ్ చేయడానికి మనం అంతే వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో x minus 5 plus 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LHS వైపు ఎంత వాల్యూని అయితే మనము యాడ్ చేస్తామో RHS వైపు కూడా అంతే వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం. సో -5 plus 5 becomes to 0. సో x is equal to 7 plus 5 that is equal to 12. అంటే ఇక్కడ మనము యాడ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి
మైనస్ వాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది ప్లస్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉండేటటువంటి మైనస్ వాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్కి వచ్చేసరికి ప్లస్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ 12. అంటే ఇక్కడ మనము యాడ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మైనస్ వాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది ప్లస్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉండేటటువంటి మైనస్ వాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్కి వచ్చేసరికి ప్లస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్లో x + 3 = 8. ఈ కండిషన్లో 3 యాడెడ్ ఫ్రమ్ x. సో దీన్ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవడానికంటే ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఎక్స్కి 3 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము మైనస్ చేస్తాం. సో x + 3 - 3. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్హెచ్ఎస్కి వెళ్ళేసరికి అంతే వాల్యూని -3 చేస్తాం. సో ఇక్కడ 3కి క్యాన్సిల్ అయ్యేటప్పుడు x = 8 - 3 దట్ ఈజ్ 5. సో ఇక్కడ +3 ఆర్హెచ్ఎస్కి వెళ్ళాలి, ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉండే +3 ఆర్హెచ్ఎస్కి వెళ్ళేసరికి ఏమైంది నెగిటివ్ మైనస్ అయింది. సో సెకండ్ రూల్ ఎల్హెచ్ఎస్లో కానీ ప్లస్ ఉంటే అది ఆర్హెచ్ఎస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది నెగిటివ్. ఓకే ఇవి ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ద ఈక్వేషన్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్ ఇఫ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పాజిటివ్ ఉండేటప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళేసరికి నెగిటివ్ అవుతుందని, అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెగిటివ్ ఉంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళేసరికి పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ ఏమంటే ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, x/6 = 18. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ఈక్వేషన్. x/6 = 18. ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే xకి 6 డివైడ్ ఫ్రమ్ x. సో మనం x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 6ని రిమూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ 6 డివైడింగ్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఇంతే వాల్యూని xకి మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఒకవైపు చేస్తామా రెండు వైపులు చేస్తామా? డివైడింగ్ మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్. మల్టిప్లైడ్ ద వాల్యూ 6 on both sides. Multiply the value 6 on both sides. Okay. Now x/6 into 6. Okay. x/6 into 6 that is equal to 18 into 6. So 6 1 6 1. That is x is equal to 18 into 6. 18 into 6. That is equal to 108. X value 108. This is one of the value. So మనం x LHS వైపు 6 డివైడ్ అయ్యింది కాబట్టి అది RHS కి వెళ్ళేసరికి ఏమైంది మల్టిప్లై అయింది. సో ద థర్డ్ రూల్ LHS అండ్ RHS. LHS వైపు డివైడ్ అయి ఉండేటప్పుడు అది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్ళేసరికి ఏమైంది ఇంటూ, దట్ ఈస్ మల్టిప్లై. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ రూల్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, LHS వైపు x into 5 that is equal to 20. లేదా 5x is equal to 20. This is one of the simple equation. ఇక్కడ xకి 5 మల్టిప్లై అయ్యింది. xకి 5 మల్టిప్లై అయ్యింది. సో దీన్ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవడానికి డివైడింగ్ the value 5 on both sides. Dividing the value 5 on both sides of the equation. Okay. So 5x divided by 5 that is equal to 20 by 5. Clear? So 5 1s are 5 1s. 5 1s are 5, 4s are 4. So x is equal to 4. This is one of the value. That is variable x is equal to 4. So ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 5 వాల్యూ మల్టిప్లై అన్నది. మల్టిప్లైడ్ బై 5 ఫ్రమ్ x that is equal to 20. అది RHSకి వచ్చేసరికి మనము ఆ మల్టిప్లై ఉండేటప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే డివైడెడ్ బై చేసుకుంటాం. సేమ్ వాల్యూని
dividing the value 5 on both sides of the equation. So 5x by 5 that is equal to 20 by 5, x is equal to 4. So LHS వైపు మల్టిప్లై ఉంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ వేరియబుల్కి, అది RHS వైపు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, డివైడెడ్ బై. RHS వైపు వచ్చే వాల్యూ డివైడెడ్ బై. So this is the fourth rule. First one is added LHS RHS అనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది. ఫస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ RHS వైపు అయితే నెగిటివ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ సబ్ట్రాక్ట్ వాల్యూ RHS వైపు అయితే యాడ్ అవుతుంది. థర్డ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఉండేటప్పుడు RHS వైపు అయితే మల్టిప్లై అవుతుంది. ఫోర్త్ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైపు మల్టిప్లై ఉంటే RHS వైపు వెళ్ళేసరికి డివైడెడ్ బై అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ the rules for solving a simple equation. This is rules for solving a simple equation. Okay children, I will give some homework from this topic. Okay, give the steps you will use to separate the variables and then solve the equation. Give the steps you will use to separate the variables and then solve the equation. First one, 4n minus 23 that is equal to 13, and the second one 5n by 3 is equal to 10, and third one 3x is equal to 18. First one 4n minus 23 that is equal to 13, second one 5n by 3 is equal to 10, third one 3x minus 3x is equal to 18. Okay, write down the notebooks and note here. Okay, thank you.